मात्र बाकी रहिला ए वीडियो गुड़िक एमसी गुड़िक अपलोड होउची जदि पारुछ राति सोइला बेले वीडियो देखिबा को समय होउनी 4-5 मिनिट बिछना पाखरे एमसी की गुड़िक शुणी दियो एवं अधिकांश प्रश्न बिना परिश्रम रे परीक्षा तम मन रही परीक्षा बेला विशेष असुविधा हम ना तेणु ए कथाटी को अक्षर अक्षर कार्य कर एमसीक्यू गुड़िक वीडियो रे अपलोड होईची माने आराम रे सोइला बेले बस ना प्रथम अध्याय प्रथम पाठ संबल और तार विकास संबलर उत्पत्ति अनुसार केउ तीनोटी अन्य ठारू भिन्न। अच्छा, उत्पत्ति अनुसार केउ तीनोटी अन्य ठारू भिन्न। प्राणी जैव, उद्भिद जैव, अणुजीव जैव, जल अजैव। एमानकर जीवन अच्छी, आर जीवन अच्छी, एठी जीवन अच्छी, किंतु जल अजैव संबल। अतएव ऑप्शन घ ठीक। 2 केउंटी प्राकृतिक संबल। अच्छा, जानवाहन मनुष्यकृत ताले सांस्कृतिक संबल हम, प्राकृतिक संबल हो पार नहीं। वन्य प्राणी प्राकृतिक, परिवहन सांस्कृतिक मनुष्यकृत, कल कारखाना मनुष्यकृत। अतएव ऑप्शन 2 नंबर ख ठीक। 3 नंबर केउंटी सांस्कृतिक संबल नुहे। सांस्कृतिक संबल बा मनुष्यकृत संबल, मनीष द्वारा ये संबल गुड़िक सृष्टि थाए। मनीष यार स्रष्टा। शिल्प मनीष द्वारा ही थाए। खनिज पदार्थ मनीषकृत नुह। शिक्षा मनीष द्वारा, अर्थ लगाण मनीष द्वारा। ताले केउंठी सांस्कृतिक संबल नुहे, आसला किए खनिज पदार्थ। ताले 3 नंबर ऑप्शन ख ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 प्रकृति अनुसार केउंटी संबलर एक प्रकार भेद नुहे। असरंती संबल, सांस्कृतिक संबल, प्राकृतिक संबल, मानव संबल। देख, मानव संबल, प्राकृतिक संबल, सांस्कृतिक संबल। तेणु असरंती संबल एक प्रकार भेद नुहे। 4 नंबर क ठीक। 5 नंबर मनुष्य एवं तार प्राकृतिक परिवेश सांस्कृतिक संगठन मिलित प्रक्रिया रे केउंटी सृष्टि हुए। अच्छा, मिलित प्रक्रिया रे से संबलटे सृष्टि करि परिबो। तने ऑप्शन किए ग ठीक। 6 नंबर निजर दक्षता कारीगरी ज्ञान कौशल माध्यम रे प्राकृतिक संबल को रूपांतरित कले केउंटी सृष्टि हुए। सॉरी, केउ संबल सृष्टि हुए। सांस्कृतिक संबल, मानवीय संबल। अच्छा, मनीष तो निज गोटे संबल, मनीष मनीष संबल सृष्टि करियो कौन। अच्छा, नवीकरण योग्य व्यक्तिगत ताले की संबल तैयारी होची सब सांस्कृतिक संबल। मनीष निजर दक्षता कारीगरी कौशल द्वारा जो संबल सृष्टि करे ताको सांस्कृतिक संबल कहते। क ठीक। नंबर मनुष्य व्यवहार करुथुबा समस्त संबल केउंठारू उपलब्ध हुए। सांस्कृतिक परिवेश नुहे, प्राकृतिक परिवेश, संबल भंडार वायुमंडल। वायुमंडल प्राकृतिक परिवेश रे रहूची। अच्छा, संबल भंडार संबल रे अच्छी जो गुड़िक मनीष तार ज्ञान कौशल ए पर्यंत पहुँची पार नहीं कि व्यवहार करी नहीं। तेणु 7 नंबर ऑप्शन ख ठीक, प्राकृतिक परिवेश। 8 नंबर जो संबल मनुष्यर बारंबार व्यवहार सत्वे सरे नहीं ताकूडिया संबल कहती। जैव अजैव ये तो नुहे। जार जीवन अच्छी जैव, जार जीवन नहीं अजैव। क्षयशील सरी जाए जी क्षयशील, न सरे जी अक्षय। ताले 8 नंबर कि 8 नंबर क ठीक। एटा सबू पिला ये प्रश्न उत्तर भी ठीक करदेव 8 नंबर टा। 9 नंबर देख, मनुष्य व्यवहार द्वारा शेष हो जाइथिबार आशंका थिबा संबल को सीमित, असरंती, स्थानीय, सर्वत्र। अच्छा, ये जो 4टा अच्छी 4टारू जी सरीज ताकू आम
ସୀମିତ ସମ୍ବଳ କହିବା ତାହେଲେ କ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ହେଉଛି। ସେ ତ କେବେ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ହେବ ନାହିଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ନୁହେଁ କି ସର୍ବତ୍ର ନୁହଁ। ତାହେଲେ 9 ନମ୍ବର କ ଠିକ୍। 10 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଉଭୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ? ପେଟ୍ରୋଲ ତ ସରିଯିବ, କୋଇଲା ତ ସରିଯିବ, ଆଚ୍ଛା ଉଦ୍ଭିଦ ତ ଇଏ ବି ସରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପବନକୁ ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ପବନ ସରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ 10 ନମ୍ବର ଘ ଠିକ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମ୍ବଳର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହଁ? ଆଚ୍ଛା ସମ୍ବଳ ପାଖରେ ତମର କେଉଁଟା ବିଶେଷତ୍ୱ ନାହିଁ? ମାନେ ସମ୍ବଳ ପାଖରେ ତ ଉପଯୋଗିତା ଥାଏ, ସମ୍ବଳ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେଇପାରିବ, ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ମିଳେ ତାର ସୁଲଭତା କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଅପସନ୍ ଖ ଠିକ୍। ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଆଚ୍ଛା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଖଣିଜ ତୈଳ, ଭୂମି, କୋଇଲା। ଆଚ୍ଛା ଆମର 12 ନମ୍ବର ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ତାହେଲେ ସୌରଶକ୍ତି ନୁହଁ, ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି ନୁହଁ, ଜୁଆର ଶକ୍ତି ନୁହଁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତାହେଲେ କୋଇଲାଟା ଏଇଟା ସରିଗଲେ ଆମେ ଆକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେଉଁଟା? 12 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଘ ଠିକ୍। 13 ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଅଲଗା? ଆଚ୍ଛା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଖଣିଜ ତୈଳ, ଭୂମି, କୋଇଲା। ଆଚ୍ଛା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଆକଳନ କେତେ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ପାଇପାରିବାନି, ଖଣିଜ ତୈଳର ଆକଳନ ଡିଟେଲ୍ ପାଇପାରିବାନି, କୋଇଲାର ଆକଳନ ଡିଟେଲ୍ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୂମି ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ସୀମିତ। ତେଣୁ ଭୂମିର ଆକାର ସୀମିତ ଥିବାରୁ ତାହେଲେ ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୂମିଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ତାହେଲେ 13 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଗ ଠିକ୍। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ଆଉ ଥରେ ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥାଏ? ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ, ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥ, କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ, ପେଟ୍ରୋଲଟା ହେଇପାରିବନି, ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 14 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ କି? ଅପସନ୍ ଘ ଠିକ୍। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୁନଃଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ଅକ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ, ନୂଆ କରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ହେଇପାରିବ। ଇଏ ତ ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ନାହିଁ କି ଅବିରାମ ହେଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? 15 ନମ୍ବର ଗ ଠିକ୍। 16 କେଉଁଟି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଅଟେ? କାହାକୁ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବା? ଆଚ୍ଛା କୋଇଲା ଆମର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଜଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାହିଁ, ପେଟ୍ରୋଲ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିକି ପୁଣି ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କିଏ ଠିକ୍ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଘ ଠିକ୍। 17 ନମ୍ବର ବଣ୍ଟନ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ସମ୍ବଳଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଭୂମି ଦେଖ, ଜଳ ଦେଖ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଦେଖ, ବାୟୁ ଦେଖ। ବାୟୁ ପ୍ରାୟ ସର୍ବତ୍ର, ଜଳ ପ୍ରାୟ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ, କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍ବତ୍ର, ଭୂମି ପ୍ରାୟ ସର୍ବତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଜାଗାରୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ 17 ନମ୍ବର ଗ ଠିକ୍। 18 କେଉଁଟି ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ, ସବୁଠି ସହଜରେ ମିଳେ ନାହିଁ?
ତାହେଲେ ସବୁଠି ସହଜରେ କିଏ ମିଳେନି? ସେ ଉପର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ରିପିଟ୍ କଲା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମିଳେ। ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କେଉଁ ସମ୍ବଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସ୍ଥାନୀୟ ନୁହେଁ, ଭଣ୍ଡାର ନୁହେଁ, ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି କାମରେ ଲାଗି ନାହିଁ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ। 19 ଗ ଠିକ୍। 20 ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ କହିବା? ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ହେଉନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ। ହେଲା କି? ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ। ଗୁଜୁରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ମହଜୁଦ ଥିବା ପ୍ରଚୁର ସୌରଶକ୍ତି ଓ ପବନ ଶକ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଚୁର ସୌରଶକ୍ତି ଓ ପବନ ଶକ୍ତି ଯେ କି କ'ଣ ହେଲା? ତାହେଲେ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆକୁ କି ସମ୍ବଳ କହିବା? ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ। ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ନୁହେଁ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କି ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ ନୁହଁ। 22 ବିକାଶର ସ୍ତର ଅନୁସାରେ କେଉଁଟି ସମ୍ବଳର ଏକ ପ୍ରକାର ଭେଦ ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ବିକାଶର ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ସେ କହୁଛି କୋଉଟା ପ୍ରକାର ଭେଦ ନୁହେଁ? ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର, ଅକ୍ଷୟ, ବିକଶିତ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତ ସଂରକ୍ଷିତ କହିପାରିବାନି ବିକାଶର ଭଣ୍ଡାର ଅନୁସାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତାପରେ କିଏ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବିକାଶର ସ୍ତର ଅନୁସାରେ କେଉଁଠି ସମ୍ବଳର ଏକ ଅକ୍ଷୟ? ତାହେଲେ 22 ନମ୍ବର ଗ ଠିକ୍। ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ ଏକ ପ୍ରକାର ଭେଦ ନୁହଁ। ପ୍ରବାହିତ ଜଳ 23 ନମ୍ବର ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତାହା କେଉଁ ସମ୍ବଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସେ ବୋହି ଯାଉଛି, ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜଳରେ କି ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ରହିଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଜଳରେ ରହିଯାଇଥିବାରୁ ତାହା ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହୁଛି। ତାହେଲେ 23 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଖ ଠିକ୍। ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ? ସଂରକ୍ଷିତ। ସଂରକ୍ଷିତ କିଏ କି? ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ, ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସମ୍ବଳଟା ରହିଛି, କାରବାରରେ ଆସିନି, ତେଣୁ ତାହା ସଂରକ୍ଷିତ। 24 କ ଠିକ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ? ପୁଷ୍କରଣୀ, ଅରଣ୍ୟ, ଭୂମିରୂପ, କୂପ। ଆଚ୍ଛା, ଆ ଭିତରୁ ମଣିଷ କୋଉଟା ବିକଶିତ କରିପାରିବ? ତାହେଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ କି ମଣିଷ ଅରଣ୍ୟକୁ ବିକଶିତ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଭୂମିକୁ କିଛି ବଢ଼େଇ ପାରିବନି କି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କରିପାରିବନି। ଆଉ କୂପ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରଣୀ, ଏଗୁଡ଼ା ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ବା ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ 25ର ଖ ଠିକ୍। ଏବେ ଯିବା 26 କି। 26 ହେଲା ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ କେତେ ପ୍ରକାର? ଆଚ୍ଛା, ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ରହୁଛି 4 ପ୍ରକାର। ଏ ଯେଉଁ ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ 4 ପ୍ରକାର, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ ତମ ମନରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ହେବ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ଆଗୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ଜାତୀୟ ଆଗବଜା। ତାହେଲେ ଆଗବଜା ଆକ୍ରୋନିମଟା ତମେ ଯଦି ମନେ ନେଇଯିବ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ, ତାହେଲେ 26 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଗ ଠିକ୍। 27 ନମ୍ବର ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ସମ୍ବଳରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଆଚ୍ଛା, ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର ତ ଜଣେ କରିବ ନାହିଁ, ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିବନି, ଲାଭ କ'ଣ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖି? ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ତ ଇଏ ନୁହେଁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ହେଲା? ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ। 28 କେଉଁଟି ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ? ଅରଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ କି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ନୁହଁ। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଅରଣ୍ୟ ବି ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଉଛି
କେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ହୁଏ। ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଉଛି ଯେ କି ତୁମର ଏଇଟା ଗୋଷ୍ଠୀକି ପଳେଇବ, ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କୂପ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବି ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, କେନାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା 28 ନମ୍ବର ଗଟା ଠିକ୍। ତାହେଲେ କୂପଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରହିବ, ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରହିବ, କାରଣ ଗୋଟେ କୂପରୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟମାନେ ନେଇକି ବି ମଧ୍ୟ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। 29 ସମୂହ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସମୂହ ମାଲିକାନାରେ ଥିବ, ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ, ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ, ସେଟା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ, ପ୍ରାକୃତିକ, ଜୈବ, ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ। ଆଚ୍ଛା, ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ କ'ଣ ପୃଥିବୀ ସାରା? ନା, ଜୀବନ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଜୈବ ଅଜୈବ, ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର, ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ? 29 କ ଠିକ୍, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ। 30 ନମ୍ବର, ଏକ ନଟିକାଲ ମାଇଲ କେତେ କିଲୋମିଟର? ଏକ ନଟିକାଲ ମାଇଲ ତମର 1.85 କିଲୋମିଟର। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ 1.85 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ଦେଖ ଅପସନ ଖ ଠିକ୍। 30 ନମ୍ବର, ଗୋଟେ ନଟିକାଲ ମାଇଲ କେତେ? ନା 1.85 କିଲୋମିଟର। ଉପକୂଳ ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ? ଉପକୂଳ ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂରତାରେ ଥିବା ଜଳଭାଗ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଅଟେ? 12 ଖ 200 ଗ 89.9 ଘ 90। ତାନେ 12 ନଟିକାଲ ଦୂରରେ। ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଇ ଦେଶର। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଦେଶର ହେଲେ ସେଇ ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଆମେ କହିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜାତୀୟ। ତାହେଲେ 33 ଅପସନ ଗ ଠିକ୍। 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ କେତେ କିଲୋମିଟର? ଆମେ ତ ଉପରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନଟିକାଲ ହିସାବ କରିକି ଆଇଲେଣି। ଗୋଟେ ନଟିକାଲ କେତେ? 1.85 କିଲୋମିଟର ଗୁଣନ 200। 200 ଗୁଣି ଦେଲେ କେତେ ହେଲା? 2×10 0 ନେଲା 1, 2 × 16 1 70 7 ନେଲା 1, 2 × 2 1 3। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ହେଲାଣି? 370। ତାହେଲେ ଅପସନ ଘ 370 କିଲୋମିଟର। 35 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳର ମାଲିକ କିଏ? ଆଚ୍ଛା, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳର ମାଲିକ କିଏ? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ତ ହେବ ନାହିଁ, ଚୀନ ତ ହେବ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସିଏ ବି ହେବ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘ ହେବ। ତାହେଲେ କିଏ ଠିକ୍ ହେଲା? 35 ନମ୍ବର ଅପସନ କ ଠିକ୍। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅନନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ କେତେ ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ? ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ କେତେ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ? ଆଚ୍ଛା, ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଆମର ଯେ କି 120 ଦେଇଛି, ଆମର 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ହେଲା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଇକୋନୋମିକ ଜୋନ୍। କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ? ତାହେଲେ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ? ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ, ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। ତାହେଲେ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ହେବ? ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ହେଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ତାହେଲେ 37 ନମ୍ବର ଅପସନ ଗ। 30 ନମ୍ବର, ନିର୍ବିକାର ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତୋଳନ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ?
ଆଚ୍ଛା 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକିଏ ପଚାରିବାରେ ଭୁଲ କରିଛି। ନିର୍ବିକାର ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତୋଳନ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧିରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତାହେଲେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଫସଲ ଚକ୍ର। ତାହେଲେ ଅପସନ କ ଠିକ୍। ଭୂକ୍ଷୟ ନୁହେଁ, ପୁନଃଚକ୍ରଣ ନୁହଁ, କି ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ନୁହଁ। ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧିରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତାହେଲେ ଅପସନ କ ଠିକ୍। ଫସଲ ଚକ୍ରଟି। ଭୂକ୍ଷୟ ନୁହେଁ, ପୁନଃଚକ୍ରଣ ନୁହେଁ, କି ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ନୁହେଁ। ଭାରତ ମହାସାଗରର EEZ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଇକୋନୋମିକ ଜୋନ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତ କେଉଁ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛି? ଏଟା ମାଙ୍ଗାନିଜ ହେଲା। ନିକେଲ ନୁହଁ, ସୁନା ନୁହଁ, ଲୌହ ନୁହଁ, ମାଙ୍ଗାନିଜ। 41 ସମ୍ବଳର ସଯତ୍ନ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଅରଣ୍ୟ ବିକାଶ ନୁହଁ, ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ। ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ରହିଛି? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ବିହାର। ଅପସନ ଘ ଠିକ୍। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଜଳ ସମ୍ବଳ ରହିଛି? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନୁହଁ, ଆନ୍ଧ୍ର ନୁହଁ, ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟ, ଅତଏବ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଅପସନ ଗ ଠିକ୍। 44 ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଆଗାମୀ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ସଂରକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆମର ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ଗ ଠିକ୍। କେଉଁଟି ଏକ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି? କାଶ୍ମୀର ନୁହଁ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ନୁହଁ, ସିମଲା ନୁହଁ, ଲଦାଖ। 45 ଅପସନ ଖ ଠିକ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ସମ୍ବଳର ହ୍ରାସ, ଏତ ତ ସଂରକ୍ଷଣର ଉପାୟ। ପୁନଃଚକ୍ରଣ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପାୟ, ପୁନଃବ୍ୟବହାର ସଂରକ୍ଷଣ, ଜୈବ ବିବିଧତାର ସୁରକ୍ଷା। ତାହେଲେ 46 ନମ୍ବର ଅପସନ ଘ। 47 ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ କେତୋଟି ପ୍ରଜାତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି? ତାହେଲେ 5ଟି ପ୍ରଜାତି। 47 ଖ ଅରଣ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି? ଅରଣ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। 49 ଭାରତର କେବେ ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ ବିଶ୍ୱ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା? 92। ଅପସନ ଘ 1992ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଆଗକୁ ତ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ, ଆଗରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏଟା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ, ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ। 51 ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଭୂପୃଷ୍ଠର କାହା ଉପରେ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ? ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଭୂପୃଷ୍ଠର କାହା ଉପରେ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ? ଜଳ, ଶିଳା, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ରହିବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଅପସନ ଗ ଠିକ୍। ମନୁଷ୍ୟ ପରିବେଶରୁ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାର ଜୀବନ ଯାପନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ? ମନୁଷ୍ୟ ପରିବେଶରୁ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାର ଜୀବନ ଯାପନର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥାଏ? ତାହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ। ମଣିଷ ଅବ୍ୟବହୃତ କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ସନ୍ଧାନ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ
ତାହା କ'ଣ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଏ? ଆର ଅପସନ୍ ଦେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଅପସନ୍ ଦେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆ ଅପସନ୍ଟି ଲେଖିଦେବା। ତାହେଲେ ଆର ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେବ? 53 ନମ୍ବର। 53 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ଆମେ ଲେଖିବା ସମ୍ବଳ। କ'ଣ ଲେଖିବା? ତାକୁ ସମ୍ବଳ ଲେଖିବା। ମଣିଷ ଅବ୍ୟବହୃତ କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ସନ୍ଧାନ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ତାହା ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଲେଖିଦେବା ଆମେ ସମ୍ବଳ। ସମ୍ବଳର ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟବହାର, କ୍ଷୟ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହା ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ? ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କାରକ କିଏ? ନିଜେ ମଣିଷ। ତାହେଲେ 54 ନମ୍ବର ଘ ଠିକ୍। 55 ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଜୈବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ? ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୈବ ବସ୍ତୁ ହୋଇଥିବ ଆଉ ସଜୀବ ବସ୍ତୁ ଗ। 55 ଗ ଠିକ୍। 56 ଭୂମି, ଶିଳା, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ। ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଖ ଠିକ୍। 57 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ? ମାଛ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଜଳ, ଅଣୁଜୀବ। ତାହେଲେ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ କିଏ? ଜଳ। ଜଳ ହେଲେ ଗ ଠିକ୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମ୍ବଳର ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହଁ? ଉପଯୋଗିତା, ସହଯୋଗିତା ନୁହଁ। ଉପଯୋଗିତା, କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା, ସୁଲଭତା ରହିବ। ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଭରଣା କରାଯାଏ? ତାହେଲେ କୃତ୍ରିମ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ପ୍ରାକୃତିକ, ରାସାୟନିକ। ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଭରଣା ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? ବାୟୁ ନୁହେଁ, ପେଟ୍ରୋଲ କ୍ଷୟଶୀଳ, କୋଇଲା କ୍ଷୟଶୀଳ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷୟଶୀଳ। ତାହେଲେ 60 କ ଠିକ୍। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଏବଂ କିଛି ମନେ ରଖିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମ କାମରେ ଲାଗିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ।